all. Welcome to Bharati Vidyalaya Metric Digital Lab. 9th Standard English, Prose, Unit 1, Learning the Game is written by Mr. Sachin Tendulkar. Part 2. This video is prepared and presented by Mrs. R. Uma Maheshwari from Bharati Vidyalaya Metric High Secondary School. Now children, do you know where we are? Yes, the previous episode we saw the father, brother and his coach. They all decided to change Sachin Tendulkar's school from the previous school, the New English School in Bandra. So, from that school they have decided to change to Sardashram Vidya Mandir. There only he can meet. Who can meet? Sachin Tendulkar meet the cricket coach Mr. Achrekar sir. Who can meet? Sachin can meet. Let us see what's going to happen. In my first year at Sardashram, I played 55 practice matches during the summer break of 60 days. My summer sessions used to start at 7:30 a.m. and end at 4:30 p.m. My evening session would start at 5 p.m. after only a 30-minute break. During the break, sir would often give me some money to go and have a vada pav. What does mean vada pav? Vada pav means a popular Mumbai fast food. So in my first year of Sardashram, my refers to who here? Mr. Sachin. I played 55. I refers to who here? Mr. Sachin. He played 55 practice matches during the summer break of 60 days. His summer sessions used to start at 7:30 a.m. and end at 4:30 p.m. And every evening session would start at 5 p.m. after only a 30-minute break. During the break, sir would often give me. Sir refers to who here? Mr. Achrekar sir. Yes, he would often give Sachin some money to go and have a vada pav. So vada pav means what? What does mean vada pav here? A popular Mumbai fast food like samosa, pakada, like that. Okay, next we go and see next para. Between 5 p.m. and 7 p.m., I would have 5 more net sessions. Towards the last 15 minutes, sir would place a 1 rupee coin on top of the stumps. And if I managed to avoid getting out, the coin was mine. In this session, every bowler in the camp would come and bowl to me with some 60 to 70 boys fielding. It meant I had to hit every ball along the ground to survive. Those intense coin used to give me immense satisfaction and taught me how to concentrate even when physically drained. At the end of it all, sir would tell me to run 2 full circuits of Shivaji Park with my pads and gloves on. Students, already we know me, my, I refers to the author Mr. Sachin Tendulkar. நான் சர்தாஸ்ரம் பள்ளியில் முதலாம் ஆண்டில் கோடை நாட்களில் 55 பயிற்சி போட்டியில் விளையாடினேன். எனது கோடைக்கால செஷன் பயிற்சியானது காலையில் 7:30 மணிக்கு ஆரம்பித்து மாலை 4:30 மணி அளவில் தான் முடியும். திரும்பவும்
எனக்கு ஈவினிங் செஷன் வந்து அரை மணி நேர இடைவேளைக்கு பிறகு 5 மணிக்கு ஆரம்பிக்கும். இந்த இடைவேளை நேரங்களில் சார் எனக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுத்து வடாப்பாவு அப்படிங்கிற மும்பையில் பிரசித்தி பெற்ற தூரித உணவு வாங்கி சாப்பிட சொல்லுவார். நெக்ஸ்ட்டு 5 மணிலேருந்து 7 மணி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 5 செஷன்ஸ் இருக்கும். அதில் கடைசி 15 நிமிஷங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சார் ஒரு ஸ்டெம்ப் மேலே ₹1 நாணயத்தை வைத்து அந்த நாணயத்தை கீழே விழாமல் கவனித்து விளையாடினா அந்த நாணயம் எனக்கு சொந்தம் என்று கூறினார். இந்த செஷனில் ஒவ்வொரு பந்து வீச்சாளரும் அந்த முகாமில் 60 முதல் 70 பையன்கள் இருப்பாங்க. சுற்றி நிற்க வச்சு வீசுவாங்க. பாலை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஃபோர்ஸாக வீசுவாங்க. நான் ஒவ்வொரு பந்தையும் 15 நிமிஷத்தில் அவுட் ஆகாமல் அடிக்கணும். அந்த ₹1 நாணயத்தை வெல்வது எனக்கு ஒரு திருப்தியையும் உடல் களைப்பான நிலையிலையும் எப்படி முழு கவனத்தோடு விளையாடுறது அப்படிங்கிறதையும் எனக்கு கற்று தந்தது. அந்த பயிற்சி ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தது. எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சார் சிவாஜி பூங்காவையே எனது கிரிக்கெட் பொருட்களோட listen children, at the end of it all, sir would tell me to run 2 full circuits of Shivaji Park with my pads and gloves on. முழு பொருட்களோட கிரிக்கெட்டோட முழு பொருட்களுடைய என்ன பண்ணுவார்? எல்லாத்தையும் தூக்கிக்கிட்டு ஓட சொல்வார். Next we see the next para. That was the last part of my training and I would be completely exhausted by the end of it all. It was a routine. I would repeat right through my summer holidays and it helped me to build up physical and mental stamina. அதுதான் அந்த பயிற்சியோட கடைசி பகுதி. நான் கடைசியில் முழுசுமாக களைச்சு போயிடுவேன். ஏன்னா எல்லாம் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு கிளம்புறேன்னு போகிறப்ப சார் என்ன சொல்லுவார்? இந்த சிவாஜி பூங்காவையே என்னுடைய கிரிக்கெட் பொருளோட 2 full circuits of Shivaji Park with my pads and gloves on. Last stanza, last line he stressed. என்னோட கிரிக்கெட் பொருட்களோட இந்த பூங்காவையே சுற்றி ஓட சொல்லுவார். அந்த கோடைக்கால விடுமுறை நாட்கள் முழுசும் இதை நான் தொடர்ந்து செஞ்சு வந்தேன். அதனால் என்னுடைய உடலுக்கும் மனசுக்கும் இது ரொம்ப அதிகமான ஊக்கத்தை கொடுத்துச்சு. ஃபிசிக்கலி மென்டலி இட் கிவ்ஸ் மோர் ஸ்டாமினா லைக் தட் ஹூ ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஹியர்? மிஸ்டர் சச்சின் டெண்டுல்கர். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் we go and see the next stanza. Occasionally my father came to take me home and I would always ask him to treat me to a special fruit cocktail at a juice center near the club. While this regular demand was a little unreasonable because at the time I did not realize that my parents also had to take care of the needs of my brothers and sister. My father would invariably end up giving me what I wanted just to see me happy. On other days, when I made my way home from Shivaji Park on my own, I would often fall asleep on the bus. If I managed to sit down, anyone who has been on a Mumbai bus at peak hours will know just how difficult it is to get a seat. On days when I was not so lucky, it was still a challenge just to stand with the kit bag because the bus conductors would inevitably complain about me taking up the space of another passenger. It could be embarrassing because the conductors were often rude and would sometimes ask me to buy 2 tickets. I did not have the money for a second ticket and I had to learn to take these remarks in my stride. Dirty clothes often added to the embarrassment. With time, I evolved a way of wrapping the kit bag around me, just as the helmet and pads became a part of me while batting.
Occasionally, my father came to take me home, and I would always ask him to treat me to a special fruit cocktail at a juice center. Cocktail. What does mean cocktail, dear? Cocktail means a mixed drink which is a combination of ingredients such as a fruit juice, lemonade, flavored syrup or cream. நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ஃப்ரெஷ் ஜூஸ். இதில் எப்படி இருக்கும்? நல்ல ஒரு வலிமையான களைப்பை போக்கக்கூடிய ஒரு பழசாறு. அதை நான் யார்கிட்ட கேட்பேன்? எங்கள் அப்பா கிட்ட கேட்பேன். அவர் என்ன பண்ணுவார்? பக்கத்தில் இருக்கிற கடைக்கு சென்று பழசாறு வாங்கி தந்து என்ன உபசரிப்பார். இந்த வழக்கமான கோரிக்கை சின்ன காரணமே இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த நேரத்தில் எங்கள் அப்பாவும் என்ன பண்ணணும்? என்னுடைய பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸையும் கவனிச்சுக்கணும் இல்லையா? அதை பற்றி நான் என்ன பண்ணவே இல்லை, ஃபீல் பண்ணவே இல்லை. See that I did not realize that my parents also had to take care of the needs of my brothers and sister. My father would invariably end up giving me what I wanted just to see me happy. ஆனால் எங்கள் அப்பா நான் என்ன விரும்பினாலும் என் மகிழ்ச்சியை பார்க்க எப்போதும் எதை கேட்டாலும் வாங்கி தருவார். மற்ற நாட்களில் நான் அழகை பூங்காவுக்கு வீட்டிலேருந்து வரும்போது எனக்கு என்ன ஆகும்? பேருந்தில் பஸ்ஸில் உட்கார இடமே கிடைக்காதனால நான் பஸ்ஸில் என்ன பண்ணிடுவேன்? தூங்கிடுவேன். மும்பை பஸ்ஸில் அந்த பீக் ஹார்ஸ், அந்த பரபரப்பான நேரம், அதாவது இந்த காலேஜ் டைம், ஸ்கூல் டைம்லாம் முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது? ரோட் ஃபுல்லாக அந்த 4 o'clock மேலே நம்ம ஊரில் எப்படி இருக்கு இல்லையா? ரொம்ப ரஷ்ஷாக க்ரௌடாக இருக்கும்ல, அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? பீக் ஹவுஸ்ன்னு சொல்கிறது. அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அப்படி ஒரு ஹரிபரியான டைமில் நமக்கு பஸ்ஸில் என்ன கிடைக்காது? உட்காரத்துக்கு இடம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? சில நாட்கள் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா எனக்கு அதிர்ஷ்டமே இல்லாமல் இருக்கும். ஏன்னா என்னோடய விளையாட்டு பொருட்களோடு நான் என்ன பண்ணணும்? அந்த பேகையும் தூக்கிக்கிட்டு நான் பயணம் செஞ்சுட்டே இருக்கணும். அது எப்படி இருக்குன்னா எனக்கு ஒரு பெரிய சவாலாகவே இருக்கும். ஏன்னா பஸ்ஸில் யார் இருப்பாங்க? கண்டக்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா? அவர் என்ன பண்ணுவார்? என்னுடைய தர்ம சங்கடத்தை உண்டு பண்ணுற சூழ்நிலையே எனக்கு உருவாக்கி கொடுப்பாரு. ஏன்னா சில கண்டக்டர்ஸ் ரொம்ப ரஃப்பாக இருப்பாங்க. எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, ஏற்கனவே நீ 2 ஆள் இருக்கிற இடத்த நீ அடைச்சிட்டு நிற்கிற, அதனால் நீ என்ன பண்ணு? நீ என்ன டிக்கெட்ஸ் வாங்கு. ஏன்னா 2 ஆள் நிற்கிற இடத்த நீயே பிடிச்சிக்கிட்டுனா அப்புறம் இன்னொரு ஆள் எங்கே போய் நிற்பான் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க? ரொம்ப சிடுசிடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி டைமில் என்கிட்ட இந்த 2வது டிக்கெட்ஸ் வாங்கிறதுக்கு கூட என்ன இருக்காது? காசு இருக்காது. இந்த தர்ம சங்கடமான அந்த சிச்சுவேஷனை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எம்ப்ராசிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாட் டஸ் மீன் எம்ப்ராஸ்மெண்ட்? See that a feeling of self-conscious, shame or awkwardness, அதாவது சுயநினைவோடு உணர்கிற ஒரு தர்ம சங்கடமான ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு மோசமான சூழ்நிலை, நல்ல ஒரு பெட்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அந்த சிச்சுவேஷன் தான் என்ன சொல்கிறது? எம்ப்ராஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது. நெக்ஸ்ட் இந்த விமர்சனங்கள் எல்லாமே என்னோடய லட்சியத்தை அடையிற நோக்கத்தோடு நான் என்ன பண்ணிக்குவேன்? தாங்கிக்கிட்டேன். அதுவும் இல்லாமல் வித் டைம் dirty clothes often added to the embarrassment with time. அது மட்டும் இல்லாமல் அழுக்கான dirty clothes-னா என்னது? அழுக்கான உடையோட அடிக்கடி இந்த தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலை எனக்கு என்ன பண்ணும்? மேலும் ஒரு மோசமான சங்கடத்தை எனக்கு அதிகரிக்கும். நான் என்னை சுற்றி என்னுடைய பைய மூடிக்கிட்டு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன். ஏன்னா அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும்? பந்து அடிக்க தலை கவசமும் அந்த தடுப்பு கவசம்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, நல்லா உங்களுக்கு தமிழில் சொல்கிறது இங்கிலீஷ்லாம் நல்லாவே புரியும். ஹெல்மெட் அண்ட் பேட்ஸ் எப்போவுமே எங்கே தான் இருக்கும்? ஒரு பார்ட் ஆஃப் அந்த பேக்கில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், next we go and see the next stanza.
So the kit bag became an extension of me on the bus. I would often take the bus or train from Bandra to Churchgate, and it was all a great learning experience. Children, what does mean kit bag? It means a long cylindrical canvas bag used to carry cricket accessories. அதாவது கிரிக்கெட் விளையாட்டு பொருட்கள் அடங்கிய ஒரு உருளை வடிவான துணிப்பை. அதில் என்னென்ன இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். நெக்ஸ்ட் சி, ஈவன் தோ ஐ லவ்ட் கிரிக்கெட், தேர் வேர் ஸ்டில் அக்கேஷனல் டேஸ் when playing with my friends at home was such fun that I would conveniently forget I was supposed to go to the nets. If I did not turn up, Achrekar sir would jump onto his scooter and come to find me. Sir would smart me in the melee and virtually drag me out. I would come up with the excuse, but he would have none of it. He would get me to change and head off to Shivaji Park. Okay children, see that already I tell you what does mean kit bag. ஸோ இந்த ட்ரெயினில் அந்த பஸ்லையும் ட்ராவல் பண்ணும்போது he was great learning experience he got. Who got? மிஸ்டர் சச்சின் டெண்டுல்கர். அவர் என்ன பண்ணார், அந்த பயணத்தின் போது வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய கற்றலுடைய அனுபவமே எனக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறார். ஈவன் தோ ஐ லவ்டு கிரிக்கெட், ஐ ரெஃபர்ஸ் டு ஹூ ஹியர்? மிஸ்டர் சச்சின் டெண்டுல்கர். நான் கிரிக்கெட்டை வெகுவாக விரும்பினாலும் என் வீட்டில் பக்கத்தில் எல்லாருக்கும் அப்படி தானே இருக்கும். என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு உங்களுக்கும் பிடிக்கும் இல்லையா, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாடுறது தான் கிரிக்கெட் தானே எவ்வளோ பிடிக்கும். அது மாதிரி அவருக்கும் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட தான் விளையாட, பக்கத்தில் இருக்க சின்ன பசங்களோட விளையாடுறது ரொம்ப பிடிக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுறது உண்டு, எங்கே போகணும் ஆக்சுவலி இவர் அங்கே கோச்சிங் போகிறதுக்கு மறந்துடுவார். ஆனால் போகாமல் விட்டதுனால சார் என்ன பண்ணிடுவார், அச்ரேக்கர் சார் ஸ்கூட்டரில் பாஞ்சு வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிடுவார். என்ன நெருக்கடியான மக்கள் கூட்டத்தில் என்ன பண்ணிடுவார், கண்டுபிடிச்சு அங்கேருந்து வெளியே இழுத்து வந்துடுவார். நீ இங்கே விளையாடக்கூடியவன் இல்லை, இது உனக்கான இடம் இல்லை, என்ன பண்ணணும், அங்கே போய் விளையாடு. என்ன காரணம், என்ன எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்தாலும், என்ன கேட்டாலும், எனக்கு தலை வலிக்குது, வயிறு வலிக்குது, என்ன பண்ணாலும் என்ன பண்ண மாட்டார் சார், என்னைய விட மாட்டார். என்னை மாத்திரத்துக்கு எங்கே கூட்டிகிட்டு போயிடுவார், சிவாஜி பூங்காவுக்கு இழுத்துட்டு போயிடுவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். On the drive, he would tell me, don't waste your time playing insane games with these kids. Cricket is waiting for you at the nets. Practice hard and see what magic can transpire. அந்த ட்ராவல் பண்ணும்போது, ஸ்கூட்டரில் அவர் கூட ட்ராவல் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவார் அந்த பயணத்தில், உன்னுடைய நேரத்தை இந்த சின்ன பசங்களோட குட்டி பையா, நீ இந்த சின்ன குட்டி பசங்களோட இங்கே விளையாண்டுட்டு இருக்காத, இது உனக்கான இடமும் இல்லை, இந்த நேரத்தை வீணாக்காத. கிரிக்கெட் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு, உனக்காக அந்த மைதானத்தில் காத்துக்கிட்டு இருக்குது, கடுமையாக பயிற்சி செய், பின்னாடி பாரு, என்ன மேஜிக், என்ன மாயவத்தை, என்ன ஒரு மாற்றம் வந்து வெளிப்பட போகுதுன்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ணுவார். We need to have proper career orientation. Your personality plays an important role in choosing the type of career you want. Choose something you enjoy and really want to do and you will be successful. நமக்கு சரியான வாழ்க்கை நோக்கிய பயணம் தேவைப்படுது. உனக்கு எந்த மாதிரியான வாழ்க்கை போக்கின தேர்வு செய்வதையும் பொறுத்து தான் என்ன பண்ணும் உன்னுடைய ஆளுமை. பர்சனாலிட்டி மீன்ஸ் வாட், ஆளுமை அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க, முக்கிய பங்கு வகிக்குது. நீ நல்லா முழு மனசோட செலக்ட் பண்ணதை உண்மையில என்ன பண்ணுற செய்ய நினைத்ததுன்னா உனக்கு கட்டாயம் என்ன கொடுக்கும், அது வெற்றியை கொடுக்கும். At the time, I hated being dragged off, but as I look back, I feel sheepish about my actions and can only admire Achrekar sir's farsightedness. அந்த நேரத்தில் தான் நான் கட்டாயமாக இப்படி இழுத்துட்டு வந்து என்னை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுன்னு சொல்கிறது இப்படி இருக்கு, எனக்கு வெறுத்து இருக்கு, போராக இருக்குது, ரொம்ப வெறுத்து போயிட்டேன். ஆனால் நான் அதை பின்னால் நினச்சி பார்த்தா அப்படிப்பட்ட அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ், அந்த செயல்களில் உணர்ந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், வெக்கப்பட்டிருக்கேன். அதில் அச்ரேக்கர் சாருடைய அந்த ஃபார் சைட்டட்னஸ், தொலைநோக்கு பார்வை என்னால் ரசிக்க முடிஞ்சிச்சு. Who said these words? Mr. Sachin Tendulkar
said these words to us. Sir also punished me on one occasion when trying to teach me a very important lesson. Once I bunked my daily evening practice to watch an inter-school cricket match, not anticipating that Sir would be there. He was angry and he said it was not for me to come and watch other people play for. If I practiced hard enough, one day people from across the world would come and watch me play. சார் என்ன பண்ணியிருக்காரு, என்ன ஒரு தடவை ஒரு முக்கியமாக பாடம் நடத்தும்போது தண்டிச்சிருக்காரு, அப்ரிஷியேட்டும் பண்ணியிருக்காரு, சில நேரம் தண்டனையும் கொடுத்துருக்காரு. ஒரு தடவை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், தினசரி மாலை பயிற்சி அந்த ஈவினிங் கோச்சிங் செஷனை பங்க் பண்ணிட்டேன். வாட் டஸ் மீன் பங்க் ஹியர்? கட் அடிக்கிறது. நீங்கள்லாம் கிளாஸ் கட் அடிச்சுட்டு வெளியில் போயிட்டே இருக்கீங்களே, மிஸ் பாடம் நடத்தும் போது ஏதாவது எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டு வெளியில் போயிடுறீங்கள. டியர் சில்ட்ரன், வாட் டஸ் மீன் பங்க் ஹியர்? பங்க் மீன்ஸ் டு மேக் ஒன் செல்ஃப் ஆப்சன்ட் ஃப்ரம் எ கிளாஸ் ஆர் செஷன். அது மாதிரி இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, கிளாஸை பங்க் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் நடந்துட்டு இருக்கிற கிரிக்கெட் போட்டியை பார்க்க போயிட்டார். ஆனால் he does not expect there. அங்கே யார் இருப்பாங்கன்னு கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. அங்கே யார் இருந்தாங்க? அங்கே அச்ரேக்கர் சார் இருந்தார். அவர் மிகவும் கோவப்பட்டு சச்சின் கிட்ட, இது நீ பார்ப்பதுக்கான இடம் இல்லை, மற்ற மக்கள் நீ விளையாடுறத பார்க்கணும், ஆனால் நீ என்ன பண்ணிகிட்ருக்க, நீ அடுத்தவங்க விளையாடுறத இங்கே பார்த்துட்ருக்க. நீ கடுமையாக பயிற்சி செஞ்சின்னா ஒரு நாள் இந்த உலகமே என்ன பண்ணும், உன்னை பார்க்கும். எல்லா மக்களும் நீ விளையாடுறத கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சி. Had it not been for Sir, I would not be the cricketer I turned out to be. He was a strict disciplinarian and did everything he could for me. I owe myself to him. அவர் ஒரு கடுமையான கட்டுப்பாடு உடையவர். சி, had it not been for Sir, நான் விளையாடுறத கண்டு கழிப்பாங்க மக்கள் ஒரு நாள், சார் மட்டும் என்னோட இருந்திருக்காட்டி, had it not been for Sir, நான் நிச்சயமாக என்ன பண்ணியிருக்க முடியாது, ஒரு சிறந்த கிரிக்கெட் வீரராக மாறி இருக்கவே முடியாது. அவர் ஒரு கடுமையான கட்டுப்பாடு உடையவர், ஸ்ட்ரிக்ட் டிசிப்ளினரியன். எனக்காக எதையும் முடிஞ்சதை ஒவ்வொன்றா செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தார். நான் என்னையே அவருக்காக அர்ப்பணித்தேன். ஓகே சில்ட்ரன், let us see what are the awards Mr. Sachin has received. Arjuna Award 1994, Rajiv Gandhi Khel Ratna Award 1997, Padma Shri Award 1999, Padma Vibhushan Award 2008 and Bharat Ratna 2013. So, dear children, we know Sachin, great man, how he worked hard in his life, isn't it? Okay children, I am going to give some additional information for this lesson. It is not given in your book, it is extra information to you. Coach Achrekar sir passed away on 2nd January 2019 at the age of 87 at his Shivaji Park residence. ஸோ அச்ரேக்கர் சார் தன்னுடைய 87வது வயதில் ஜனவரி மாதம் 2019 சிவாஜி பார்க் அவருடைய இல்லத்திலேயே இறந்துட்டார். டியர்ஃபுல் சச்சின் was at the funeral and he paid his tribute by carrying his mortal remains at the cremation ground. சார்
ஒவ்வொரு தடவையும் எந்த விருது வாங்கினாலும் அவருடைய காலில் விழுந்து அவருக்கு மரியாதை செய்கிற மாதிரி ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்குவார். அந்த கடைசி தருணத்திலையும் இறந்ததுக்கப்புறம் அவருடைய அந்த இறுதிச்சடங்கில் அந்த கிரிமேஷன் கிரவுண்டுக்கு தன்னுடைய கைகளாலேயே தன்னுடைய குருவை சுமந்துக்கிட்டு போய் இறுதி யாத்திரையில் கலந்து மரியாதை செஞ்சார். That too you can see this in this video. Dear children, so I hope you all understand this lesson, learning the game. It is motivated you, it is inspired you and encouraged you. Dear children, reading is very essential. Having the habit of reading is a very good preparation for your exams. So, read one glance, whole lesson. Thank you. Bye.